تو الحمدللہ جو ہم نے لاسٹ کلاس تک پڑھا، ہم نے طہارت کے حوالے سے اس میں بات کی، اور مختلف علماء کے اقوال بھی ہم نے دیکھے، مختلف جو مسالک ان سب کے بھی ہم نے دیکھے کہ کس کی کس بارے میں کیا دلیل ہے، اور راجع اقوال بھی دیکھے، اور اس کے حوالے سے ہم نے جانا کہ کن کن چیزوں سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، کس وقت طہارت حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس طرح کے بہت سے مسائل۔ آج ان شاء اللہ تعالی ہم اپنی نماز کا ٹاپک اسٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ الصلاح ہے کیا؟ تو الصلاۃ کے معنی ہوتے ہیں، اگر اس کے لغوی معنی دیکھیں، لنگوسٹک میننگز دیکھیں، ڈکشنری میں دیکھیں، تو اس کے معنی آپ کو دعا ملیں گے۔ ٹھیک ہے، دعا۔ اور اگر آپ اس کو اصطلاحاً دیکھیں تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مخصوص اقوال اور افعال پر مشتمل ہو، جس کا آغاز تکبیر تحریمہ، یعنی یہ جو آپ اللہ اکبر جو شروع میں کہتے ہیں وہ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور اختتام سلام پر ہوتا ہے۔ اصطلاحاً یہ میننگز ہیں، اور لغوی معنی دعا کے ہیں۔ ٹھیک ہے، سر آپ دیکھیں الصلاۃ جو ہے وہ درود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے حوالے سے بھی الصلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو آپ پہ اپنی رحمت بھیجتے ہیں اس کے لیے بھی جو ہے مختلف اس طرح کے الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نماز کی اہمیت اور فرضیت دیکھیں تو جیسے کہ آپ سب ہی جانتے ہیں، اور الحمدللہ آپ سب نے بہت کچھ بچپن سے سنتے بھی آ رہے ہوں گے، پڑھا ہوا بھی ہوگا، تو جو نماز ہے وہ توحید کے بعد سب سے جو پہلی چیز آ جاتی ہے وہ نماز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ باقی جتنی بھی جو عبادات ہیں ان کے احکامات اللہ تعالیٰ نے زمین پر دیے، لیکن نماز کو خاص اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو معراج کی رات آپ اوپر گئے تھے، اسراء معراج جب ہوا تھا تو آپ نے معراج میں آپ کو یہ نماز کا تحفہ دیا تھا۔ اور جیسے کہ آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں کہ انیشیلی یہ 50 نمازیں تھیں، اور پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے تو حضرت موسیٰ نے آپ کو واپس بھیجا، اور اس سے ہوتے ہوتے جو ہے وہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ نمازیں تو 5 ہیں لیکن اس کا اجر جو ہے وہ 50 کے برابر ہی ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن نماز ہے، اور نماز ایک ایسا رکن ہے جس کی ہر انسان کو ہر حالت میں حکم دیا گیا۔ اگر آپ باقی ارکان دیکھیں تو باقی اس میں آپ دیکھیں تو حج کا کیا ہے، حج کا ایک سیزن ہوتا ہے، اس سیزن میں آپ کو حج کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور حج کے آپ کو یہ کہتا پتہ ہے کہ فرضیت بھی اس کے اوپر ہے، جو جس کے پاس جو ہے وہ مطلب اتنا مالی بھی ہو، جسمانی بھی ہو، مالی طاقت بھی رکھتا ہو، جسمانی طاقت بھی رکھتا ہو، تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اس طرح سے اگر آپ روزہ دیکھیں تو روزہ بھی پورے سال میں صرف ایک مہینہ آتا ہے رمضان، جس کے روزے آپ کے اوپر فرض ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ روزے رکھتے ہیں وہ تو سب نفلی روزے ہیں، لیکن جو فرض روزے ہیں وہ پورے سال میں ایک ہی مہینہ ہے۔ زکوٰۃ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس اتنا مال ہے جو کہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ آپ کے پاس کبھی اتنا مال جمع ہی نہیں ہوا تھا کہ آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے اور ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو نماز ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ ہر حال میں آپ کے اوپر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صحت مند ہیں، آپ طاقتور ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ مسافر ہیں، آپ مقیم ہیں، آپ ایون جنگ کی حالت میں بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بھی نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور نماز کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حالت جنگ میں بھی نماز کا جو طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں سکھا دیا کہ کس طریقے سے حالت جنگ میں، جب کوئی دشمن آپ کے سامنے موجود ہے، اس حالت میں بھی آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ نماز ادا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ دیکھیں یہ اس سے آپ کو نماز کی اہمیت پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ اصل میں اس کی نماز کی اہمیت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو مختلف آپ کو پتہ ہے کہ مقیم کے لیے نماز کا طریقہ، یا مسافر کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے قصر نماز کی، یہ سب بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آگے اللہ نے موقع دیا تو ضرور پڑھیں گے۔ آپ سواری پر ہیں، مسافر ہیں، تب بھی آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، مختلف طریقے اللہ نے آگے آپ کو طریقہ سکھا دیا کس وقت کیسے نماز پڑھیں۔ اچھا، یہ تو نماز کی اہمیت تھی، فرضیت تھی، اور نماز کا حکم تھا۔
اب ترک نماز کا کیا حکم ہے، یعنی اگر کوئی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ نماز چھوڑنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو وہ شدید قسم کی وعید سنائی ہے، اور اس کے لیے جہنم کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے نمازیں چھوڑتے ہیں، صرف اپنی خواہشات نفس کو پورا کرتے کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید دی ہے. آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ اور تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ تو دوزخ والے کیا جواب دیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. یعنی پہلا سوال، پہلا جواب کیا ہوگا کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. آگے اور بھی پھر تھے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم یوم جزا کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہم اس کو جھٹلاتے تھے. لیکن جو پہلا ریزن ہوگا وہ کیا ہے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ نے سورۃ تکاثر میں بھی پڑھا ہے کہ فویل للمصلین. تو ایسے نمازیوں کے لیے جو وہ ویل ہے، اور ویل آپ کو پتہ ہے کہ جہنم کی ایک بہت بری وادی کا نام ہے، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور جو دکھاوا کرتے ہیں. اور یہاں پہ جن نمازیوں کی بات ہے وہ بھی آپ لوگ الحمدللہ پڑھ چکے ہوں گے تفسیر میں، کہ یعنی نمازیوں کے لیے ویل ہے. ٹھیک ہے، ایک تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ بے نمازیوں کے لیے، کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ان کے لیے جہنم کی وعید ہے. لیکن یہاں پہ جو بات کی گئی ہے وہ نمازیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ویل، ایک جہنم کی وادی کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہے یہاں پہ، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. یعنی جو نماز تو پڑھ رہے لیکن کیا، صرف دکھاوے کے لیے. ان کے دل میں کوئی نماز کی محبت، اللہ کی محبت، کوئی خشوع کوئی خضوع کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں. جب دوسروں کے سامنے نمازیں پڑھتے ہیں تو اچھی اچھی نمازیں پڑھتے ہیں، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے قیام ہو رہے ہیں. اور جب اکیلے میں نماز پڑھتے ہیں تو بالکل دو جیسے ٹھوکرے مار لیتے ہیں، جلدی جلدی پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں. تو یہ سب بھی ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو نیت ہے نا وہ اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا، اگر ہم دیکھیں ساری چیزیں جو نا انما الاعمال بالنیات، آپ دیکھیں جو بخاری کی پہلی حدیث ہی یہی ہے، انما الاعمال بالنیات. کیونکہ نیت از اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. اگر آپ کی نیت اچھی نہیں ہے نا تو آپ کا بڑا سے بڑا کام بھی غارت ہو جائے گا. اگر آپ کی نیت اچھی ہے، خالص ہے، تو آپ چھوٹی سی بھی نیکی کریں گے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کے آپ کو جو ہے اس کا اجر عطا فرمائیں گے. تو ہمیشہ ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نیت اچھی ہو ہر کام کے لیے. کوئی بھی کام آپ کر رہے ہو، دین کا کام آپ کر رہے ہوں، دنیا کا کام آپ کر رہے ہوں، کچھ بھی آپ یقین کریں، جو دنیا کے کام بھی ہے نا اس میں بھی اگر آپ نیت اچھی کر لیں گے نا تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے لیے قابل اجر ہو جائے گا. اگر آپ کھانا پکا رہے ہیں، ایک ہے کہ آپ کھانا پکائیں اور کڑتے رہیں کہ کیا مصیبت ہے، مجھے ہی کھانا پکانے کی ذمہ داری ہے، اور بس کیا عورتوں کے اوپر ہی ذمہ داری ڈال دی، اور اتنی گرمی میں کھڑے ہو کے کھانا بناؤں، اور یہ ہے وہ ہے. ایک تو یہ آپ کڑتے رہیں، کڑنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا کام تو کم نہیں ہوگا لیکن آپ کو اجر بھی کوئی نہیں ملے گا، اور آپ کو اگر وہ چھوٹا کام بھی وہ بہت بڑا لگے گا. لیکن اگر اسی میں آپ نیت اچھی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے میں، کیونکہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ کھانا کھلانے کا بھی بہت زیادہ اجر ہے. ٹھیک ہے نا، اور باہر تو کھانا کھلانے کا اجر ہے ہی، لیکن اگر آپ محنت کر کے اپنے گھر والوں کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، آپ ان کو طیب کھانا کھلا رہے ہیں، پاک کھانا کھلا رہے ہیں، تو اس میں آپ کے لیے اجر ہوگا. تو اگر آپ وہیں پہ اپنی نیت اچھی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ بھلے جتنی بھی گرمی ہے لیکن میں اس لیے کھانا بنا رہی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو طیب کھانا کھلانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ کام قابل اجر ہو جائے گا. اسی طرح سے کھانا کھانا ایک دنیا کا کام ہے. ٹھیک ہے، کھانا کھانا ایک دنیا کا کام ہے، لیکن اس میں اگر آپ نیت اچھی کرنے کا، اللہ تعالیٰ میں اس لیے کھانا کھا رہی ہوں تاکہ اس کھانے سے جو مجھے طاقت ملے میں اس کو دین کے کام میں لگاؤں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ کے قابل اجر ہو جائے گا. آپ کا سونا، سونا ایک دنیاوی کام ہے، لیکن اس میں بھی آپ نیت اچھی کر لیں کہ میں اس سونے سے اپنے آپ کو ریفریش کرنا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ، اور آپ سنت کے مطابق سوئیں، سنت کے مطابق کھائیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ کام بھی آپ کے لیے قابل اجر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنی نیت خالص کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. ہاں، کلاس میں بھی جب آئیں تو انشاءاللہ یہی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو اللہ کے تعالیٰ کے لیے خالص کر کے آئیں یہاں پہ بھی. ٹھیک ہے نا، میرا یہ مقصد ہو کہ میں کوئی اپنا ایک لائک اپنا ایک کوئی روپ ڈالنا کسی کے اوپر مقصد ہو، نہ اسٹوڈنٹس میں سے کسی کا مقصد کوئی ایسا برا ہو. سب لوگ اچھی نیت کے ساتھ کلاس میں آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ.
اور آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں ان کے لیے جنت میں داخلے کی بشارت بھی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نماز کے لیے جہاں جہاں پہ بھی قرآن میں حکم آیا ہے وہاں پہ نماز کو قائم کرنے کا حکم آیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے جہاں پہ بھی اقیم الصلاح، اقیم الصلاح، ہر جگہ یہی حکم آیا ہے۔ تو نماز کو قائم کرنے سے بھی کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ کہ دیکھیں جب بھی آپ نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت ہر حال میں نماز کی عادت بنے۔ یہ نہ ہو کہ جب دل چاہ نماز پڑھ لی، جب دل چاہ نماز نہیں پڑھی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز یہ آ جاتی ہے کہ آپ ہر نماز کے لیے نماز کا اہتمام کریں۔ دوسری بات یہ کہ نماز کو اس کے وقت کے اوپر، وقت کے اندر اندر عطا کریں۔ یہ نماز قائم کرنے میں یہ چیز بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ نماز کو آپ اس کے وقت میں ہی ادا کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہر نماز کو جو ہے آپ ٹائم نکال کے ادا کر رہے ہو۔ کبھی کبھی دیکھیں شرعی حصول کی وجہ سے کوئی مجبوری ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہر نماز کو اس کا وقت نکال کے پڑھنا اچھی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع ہو۔ آپ ایک اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں، یہ نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کی چیزیں ہی آپ کو ڈسٹرب کرتے رہیں۔ کبھی آپ کو دوپٹہ فکس نہیں ہے تو آپ دوپٹے کو ہی فکس کرتے رہیں، کبھی آپ اپنے کپڑوں سے کھیلتے رہیں، کبھی آپ کوئی اپنی اور چیزوں سے کھیلتے رہیں۔ کوئی آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ اپنے کوئی بٹنز ہوتے ہیں کہیں پہ لگے ہوئے ان سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں نماز میں۔ کبھی کوئی بچے ہوتے ہیں وہ چوڑیاں پہنی ہوتی ہیں، چوڑیوں کو کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں نماز میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ نماز قائم کرنے میں یہ سب چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ تو اللہ نے جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں داخلے کی بشارت بھی دی ہے کہ ایسے لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ جنت میں جائیں گے جن کو ان کے دنیاوی کام نمازوں سے غافل نہیں کرتے۔ کوئی بڑے سے بڑا کام کیوں نہ کر رہے ہو، جیسی نماز کا ٹائم آتا ہے تو وہ نماز کے لیے بھاگتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بڑے بڑے کام کیے، آپ کے اوپر کتنی ذمہ داریاں تھیں، گھر کے اندر کی ذمہ داریاں، گھر کے باہر کی ذمہ داریاں، اتنی ذمہ داریاں تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے کہ جیسی اذان کا وقت ہوتا، اذان ہوتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی فوراً اپنی نماز کی فکر کرنے لگتے تھے۔ تو دیکھیں ہم بھی اپنا وقت دنیا میں گزارتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہیں فرمایا، لیکن یہ نہیں ہو کہ ہم اپنی ہی فیملی میں اتنے مگن ہو جائیں کہ قیامت کے دن ہم پھر پچھتائیں۔ کیونکہ دیکھیں آپ سب کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ شوہر، نہ بیوی، نہ بچہ، نہ ماں باپ، کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ اور جب وہاں پہ آپ کے نام اعمال دیے بھی جا رہے ہوں گے نا، تو اس وقت بھی جس کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا وہ کہے گا کہ میں جو ہوں اپنے گھر والوں بھی مگن رہتا تھا، یعنی مجھے اور فکر ہی نہیں تھی دین کی اپنے کہ میں مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، میں بس اپنے گھر والوں بھی مگن رہا کرتا تھا، تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں اپنی آخرت کے بارے میں۔ تو یہی بات ہے کہ دیکھیں اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے۔ اللہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ دنیا کو چھوڑ کے اور اپنی آخرت بنائیں، رہبانیت تو پسندیدہ ہے ہی نہیں دین میں۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دعا بھی سکھائی ہے وہ کیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ تو دنیا کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے اپنی آخرت بنانی ہے۔ اور یہی اصل میں چیلنج ہے، اور یہی اصل میں آپ کا ایک طرح سے امتحان ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسی میں ہی آپ کو، ہم سب کو اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک سے اس کے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو برابر کا نہیں تولیں گے۔ جیسے آج ایک ٹیچر اسکول کی ہوتی ہے، وہ تو ہر ایک کو ایک ساتھ ٹریٹ کرتی ہے نا، کلاس میں 10 بچے ہیں کہ 100 بچے ہیں، وہ ہر ایک کو ایک جیسا ٹریٹ کرے گی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہے جس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، وہ بالکل فارغ ہے، اور وہ دن میں جو وہ 10 نوافل ادا کرتا ہے، اور ایک انسان ہے جو کہ بہت مصروف ہے، اس کے اوپر بہت ذمہ داریاں، اس کے بچوں کی بھی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری، باہر کی ذمہ داری، بہت کچھ وہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ صرف 2 نفل ادا کر پا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ 2 نفل ان 10 نوافل پر بھاری ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بس آپ کی نیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے ان سب چیزوں میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز بھی نماز ہے۔ آپ کو یہ بھی بات پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ عشاء اور فجر کی نماز پڑھنے نہیں آتے تھے اور زیادہ ایسی نماز چھوڑ دیا کرتے تھے، ان کو منافقین میں جو ہے وہ پھر ان کے بارے میں اس سزا آ جاتے تھے جیسے کہ وہ منافقین ہیں۔ تو ہم سب کو اس کے لیے بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ
अपनी नमाजों की हम हिफाजत फरमाएं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको ये भी पता है कि वो लंबी लंबी नमाजें पढ़ा करते थे। ठीक है, यानी तहज्जुद में जब आप खड़े हुआ करते थे, जो फर्ज नमाज है वो तो आप इतनी लंबी नहीं पढ़ाया करते थे, क्योंकि उसमें बहुत से लोग आपके पीछे नमाज पढ़ रहे होते थे। लेकिन जो आपकी अकेले की नमाज होती थी उसमें आप इतनी लंबी नमाजें पढ़ते थे कि आप सूरतुल बकरा, सूरह आल इमरान, सूरतुल निसा तक की सिर्फ एक ही रकात में तिलावत कर लिया करते थे। तो ये लंबा कयाम भी पसंदीदा है। ठीक है, और इसी के हवाले से जो तरावी का कॉन्सेप्ट है वो भी यही है। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हो रहा था, तो आपने अपनी उम्मत को ख़ास तौर पर जो हुक्म दिया था वो नमाज के बारे में दिया था कि नमाज नमाज और तुम्हारे ममलूक, इस वक्त ख़ास तौर पे आपने हुक्म दिया था। और ये बात भी आप जानते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत नज़ा में थे, आप बहुत ज़्यादा बीमार थे, उस हालत में भी आपने अपने ऊपर ठंडे पानी के मशकीज़े डलवाए थे, गुस्ल किया था, और फिर आप दो आदमियों के ऊपर टेक लगा के, मतलब खड़े होके उनके सहारा लेके घसीटते हुए नमाज के लिए आए थे। यानी इतनी ज़्यादा नमाज की अहमियत है, और स्पेशली मर्दों के लिए बाजमात नमाज की अहमियत है। तो हम सबको भी यही कोशिश करनी चाहिए कि अपने मर्दों को, अपने जो भी आपके घर में आपके अंडर है, आपके बच्चे, आपके शौहर, आपके भाई, आपके बाप, उन सबको, हम सबको तरगीब देनी चाहिए नमाज बाजमात की हिफाजत करने की, इंशाअल्लाह। यहाँ तक तो नमाज की अहमियत थी। अब ये कि जो तारिक नमाज है, यानी जो नमाज को छोड़ देता है, उसके लिए आपको पता है कि जो हमारे आइमा हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा बड़ा हुक्म दिया है। इमाम अहमद हम्बल ये कहते हैं कि बेनमाजी जो वो काफिर है, मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल है। यानी उन हनाबला के नजदीक यह है कि ऐसे आदमी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी नहीं किया जाए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो बेनमाजी है वो काफिर हो चुका है, इसलिए उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी नहीं करना चाहिए, उसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन इमाम शाफी और इमाम मालिक का कौल है कि उसकी सज़ा कत्ल है, लेकिन वो काफिर नहीं है। और इमाम अबू हनीफा का जो कौल है वो ये है कि बेनमाजी काफिर नहीं है और ना ही वाजिबुल कत्ल है, बल्कि उसको कैद करना चाहिए और उसको सज़ा देनी चाहिए यहाँ तक कि वो तौबा कर ले और नमाज पढ़ना शुरू कर दे, या फिर उसी हालत में मर जाए। लेकिन जो इसमें जो राजे कौल है वो यही है कि आप उसको जो काफिर तो नहीं कहेंगे। इसमें एक तो मसला देखिए, दो चीजें हैं। एक तो एक ऐसा बंदा है जो कि नमाज को बिलीव तो करता है, यानी वो समझता है कि हाँ नमाज जो पढ़ना जरूरी है, नमाज दीन का हुक्म है, नमाज जो है वो दीन का एक अहम रुकन है, यानी वो सब कुछ समझता है, लेकिन सिर्फ अपनी सुस्ती की वजह से वो नमाज नहीं पढ़ता। ठीक है, एक तो वो बंदा है। एक दूसरा बंदा है जो कि मुनकिर नमाज है, यानी वो क्या करता है कि वो नमाज का इनकार ही कर देता है। वो ये कहता है कि नहीं, नमाज हम पर फर्ज ही नहीं है, नमाज की कोई अहमियत नहीं है, नमाज दीन का रुकन नहीं है। तो जो ऐसा शख्स है ना, यानी जो नमाज का इनकार कर देता है, उसके बारे में ये है कि वो बिल इत्तफाक काफिर है। ठीक है, वो बिल इत्तफाक काफिर है, यानी जो नमाज का इनकार करता है वो बिल इत्तफाक काफिर है। क्योंकि आपको ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से भी मिल जाएगा, और उसके बाद आप देखें जो हजरत अबू बकर थे उन्होंने भी क्या कहा था। उन्होंने तो ज़कात को भी इसमें लेके आ गया था। आपने कहा, आपको पता है ना कि उन्होंने तो क्या कहा था, जो लोग नमाज के मुर्तद हैं और वो जो लोग नमाज के इनकार करते हैं और जो ज़कात भी देने से इनकार करते हैं, मैं उन सबसे जिहाद करूंगा। ठीक है, तो जो नमाज का मुनकिर, मुनकिर से मुराद है नमाज का इनकार करने वाला, यानी जो नमाज को एक्सेप्ट ही नहीं करता, जो कहते हैं कि नमाज हमारे ऊपर फर्ज ही नहीं है, जो बिल्कुल ही नमाज का इनकार कर देता है, वो बिल इत्तफाक काफिर है। लेकिन एक शख्स है जो कि मुनकिर नहीं है, यानी वो एक बात मानता है कि हाँ नमाज दीन का रुकन है, नमाज हमारे पर फर्ज है, नमाज हमें पढ़नी चाहिए, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, अपनी सुस्ती की वजह से वो नमाज नहीं पढ़ता। तो ऐसे आदमी के बारे में जो राजे कौल है वो ये है कि ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, यानी कबीरा गुनाहों में से एक कबीरा गुनाह है नमाज को छोड़ देना। ठीक है, लेकिन उसको आप काफिर तो नहीं कह सकते, उसका मामला अल्लाह के पर आप छोड़ेंगे, अल्लाह ताला जो उसको सजा देना चाहे वही होगा। आप उसको काफिर नहीं कहेंगे, आप उसको मुसलमानों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, उसको मुसलमानों की तरह उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन किया जाएगा। लेकिन उसका जो मामला है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक उसमें है,
ठीक है, क्योंकि वो नमाज नहीं पढ़ता था, और ज़ाहिर है नमाज बहुत बुनियादी रुकन है इस्लाम का। तो उसके लिए उसका जो दीन है, उसका जो ईमान है, वो खतरे में है। अब नमाज की जो शराइत है, ठीक है, कि कौन सी ऐसे हालात है, कौन सी शराइत है जिसके बाद नमाज वाजिब हो जाती है। तो उसमें दो किस्म की शराइत पाई जाती हैं। एक तो ये कि नमाज जो वाजिब है वो कब वाजिब होती है और किन लोगों के ऊपर वाजिब होती है। और दूसरे नमाज की सेहत के हवाले से कुछ शराइत है। सबसे पहले तो हम वुजूबुस सलाह देख लेते हैं कि नमाज किसके ऊपर वाजिब है। तो नमाज के बारे में ये है कि नमाज ऐसे लोगों पे वाजिब है जो कि मुस्लिम हो, मुसलमान हो यानी कि आकिल हो और बालिग हो। ठीक है, सबसे पहली चीज इसमें इस्लाम है, हम इस्लाम को देख लेते हैं। अब ये है कि जो काफिर है, काफिर तो नमाज अदा नहीं करता, ठीक है, मुसलमान नमाज अदा करता है लेकिन काफिर नमाज अदा नहीं करता। तो क्या काफिर को नमाज अदा ना करने का गुनाह होगा या नहीं होगा? इसमें मुख्तलिफ अकवाल हैं उलमा के, लेकिन जो राजे कौल है उसके मुताबिक ये है कि अगरचे कि काफिर पे नमाज फ़र्ज नहीं है, ठीक है, आपको पता है ना नमाज तो फ़र्ज ही मुसलमान पे है, लेकिन उसके ऊपर ये तो फ़र्ज है ना कि वो इस्लाम कबूल करे। ठीक है, यानी ये तो अल्लाह ताला ने हर इंसान तक ये बात तो पहुंचा दी है। कुरान तो हर एक के पास मौजूद है, और हर एक को चाहिए, हर एक के लिए ज़रूरी है कि वो इस्लाम को स्टडी करके इस्लाम कबूल करे और नमाज पढ़े। ठीक है, तो ये कि क़यामत के दिन जो काफिरों को इस्लाम ना कबूल करने की जो सज़ा दी जाएगी, उस वक्त उनको वहाँ पे नमाज ना पढ़ने की भी सज़ा दी जाएगी। ठीक है, यानी दुनिया में तो हम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, लेकिन चूंकि वो इस्लाम नहीं लेकर आया तो अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन उसके हवाले से उसकी सज़ा देंगे और नमाज ना अदा करने की भी सज़ा देंगे। इसके बाद जो दूसरी शर्त है नमाज के लिए वो है बलूगत। ठीक है, यानी जब इंसान बालिग हो जाए, ऐसे शख्स के लिए नमाज छोड़ना दुरुस्त नहीं है। और इसके बारे में आपको हदीस भी पता है कि कलम तीन आदमियों से उठा लिया गया। मजनून से, जिसकी अकल जाती रहे यहाँ तक कि वो सेहतयाब हो जाए, सोए शख्स से यहाँ तक कि वो बेदार हो जाए, और बच्चे से यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए। लेकिन ये भी सबका इत्तेफाक है कि बच्चों को भी नमाज का हुक्म देते रहना चाहिए। यानी बेटा हो या बेटी हो, आप उसको नमाज सिखाएं, और जब वो पूरे 7 साल के हो जाएं तो फिर आप उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दें। और उसके बाद 10 साल होने पर भी अगर वो नहीं पढ़ें तो आप उन पे सख्ती भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी उनको हुक्म देना ज़रूरी है। ये भी आपको पता है कि हुक्म देना ज़रूरी है, यानी ये वाजिब है वालिदैन के लिए कि वो अपने बच्चों को नमाज के लिए हुक्म दे, या कोई बात नहीं, दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। बल्कि नमाज पढ़ने का हुक्म देंगे तो इंशाल्लाह उनको अल्लाह ताला अजर भी देंगे इसका। और अगर वो नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं देंगे ना, तो वो एक तरह से एक वाजिब को तर्क कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको औलाद की नेमत से नवाजा, और अल्लाह ताला ने आपके ऊपर ये जिम्मेदारी दी है कि आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उनका नमाज का हुक्म दें। ठीक है, तो अगर आप उनको नमाज का हुक्म नहीं देंगे तो क्या होगा? आपको उसका गुनाह मिलेगा। ठीक है, इसलिए हर वालिदैन को कहते जरूर रहना चाहिए। बहुत से वालिदैन को आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, नमाज का कहना ही छोड़ देते अपने बच्चों को कि वो तो पढ़ते ही नहीं, अब मैं क्या बोलूँ उसको। लेकिन आप पढ़ बोलते रहें, बोलते रहें। आपने पता है ऑब्जर्व किया होगा, समटाइम्स ऐसा होता है हम बच्चों को कोई बात बता रहे होते हैं, कोई अच्छी बात बता रहे होते हैं, और बच्चे इस तरह से इग्नोर कर रहे होते हैं, वो इधर उधर देख रहे होते हैं, और हम बहुत कभी कभी मायूस हो जाते हैं कि ये तो हमारी बात ही नहीं सुनते। बट बिलीव मी कि ये ना कहीं उनके अंदर फीड हो रही होती है। अल्लाह ने बच्चों को ये जो है ना ये वाली एक एबिलिटी दी है कि वो मल्टीटास्किंग कर लेते हैं, वो आपकी बात भी इस वक्त सुन रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग के अंदर जाके ना फीड हो रही होती है। बाद में कभी आप उनसे वो बात पूछते हैं तो उनको वो माशाल्लाह पता होती है। तो कभी भी ना अच्छी बातें बताना नहीं छोड़ना चाहिए हमें। ठीक है, आप देखें अगर अल्लाह के रसूल ये काम छोड़ देते हैं, आपको पता है कितनी कितनी दफ़ा वो कितनी तकालीफ सहते थे, कितना लोग उनको तंग करते थे। इवन आपको आपने जो आप पूरी सीरा आपने पढ़ी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग पढ़ रहे हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकालीफ पहुंचाई गई है इस रास्ते में। कभी आपके ऊपर नमाज पढ़ते आपके ऊपर ओजरी डाल दी गई, कभी आप तारीफ गए तो आपको लहू लहान कर दिया गया, कभी आपको बुरा भला कहा गया, कभी आपको जादूगर, कभी कहा काहिन, और कुछ कितना कुछ आपको कहा गया। लेकिन आपने
लोगों को हुक्म देना नहीं छोड़ा, नमाज की तरफ, दीन की तरफ, तौहीद की तरफ बुलाना नहीं छोड़ा। ठीक है ना। वो तो आप तो उम्मत के लिए, पूरी उम्मत के लिए इतना परेशान रहते थे, आज हम अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। हर इंसान इतना बिजी है, माँ बाप को देखे तो वो अलग मोबाइल पे लगे रहते हैं, बच्चों को देखे तो वो अलग मोबाइल पे लगे रहते हैं, आपस में कम्युनिकेशन ही मुश्किल से हो पाती है। तो क्या ना नमाज की फिक्र ना कुरान की फिक्र। तो देखिए, कहना आपका फर्ज है, माहौल देना आपका फर्ज है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो उस पर आपको गुनाह होगा। अल्लाह हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। ठीक है, ये इस बात आप सब भी जानते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नहीं बचा सके। आप अपने बेटे को लेकिन बुलाते रहे, वो नहीं आया और वो तूफान नूह में डूब गया। आप अपनी बीवी को नहीं बचा सके, हज़रत लूत अपनी बीवी को नहीं बचा सके। ठीक है ना। तो ये है कि हिदायत देना अल्लाह के काम है, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कहना और पैगाम पहुंचाना हम सबका फर्ज है। ठीक है, तो बच्चे का भी यहाँ से आपको पता चल गया। और तीसरी चीज है अकल। एक आदमी जो कि लाशऊर है, ठीक है, यानी कि मजनून है या बेहोश हो गया या सो गया, मतलब उसकी अकल ही नहीं है उसके पास, उस वक्त उसकी अकल जाहिल हो चुकी है, तो उस पर नमाज वाजिब नहीं होती। मसला जो उसमें आता है वो ये है कि अगर किसी आदमी पर थोड़ी देर के लिए उसकी अकल खत्म हो, ठीक है, एक दो आदमी है जो बेचारा, आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं इनके मेंटली प्रॉब्लम होती है, वो हमेशा ही जो है वो मतलब इस तरह से रहते हैं कि मेंटली डिसऑर्डर उसमें रहते हैं कि वो कभी भी अपनी अकल में आते ही नहीं है। लेकिन एक कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ टेम्परेरी इस तरह का कोई दौरा पड़ता है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो बेहोश हो गए, या फिर ये कि किसी उनको पागलपन का दौरा चढ़ गया थोड़ी देर के लिए और फिर उसके बाद वो सही हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या हुक्म है? तो इनके लिए ये हुक्म है कि अगर तो किसी के ऊपर कोई बेहोशी तारी हो गई, ठीक है, और वो बेहोशी यानी उसने जानबूझ के तारी नहीं की, ऐसा नहीं किया कि उसने बहुत सारी खुद से गोलियां खा के अपने ऊपर अपने आप को बेहोश कर लिया, ऐसा नहीं है, बल्कि किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से, आपने देखा बाज़ लोग एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो बेहोश हो जाते हैं। अगर तो इसमें इंसान इसमें राजे कॉलेज के मुताबिक अगर कोई इंसान एक दिन या उससे कम तक बेहोश रहा है तो फिर तो वो उन नमाजों की कज़ा अदा करेगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा वो बेहोश रहा है तो फिर उन नमाजों की कज़ा अदा वो नहीं करेगा, बल्कि वो नमाजों से माफ हो जाएंगी, क्योंकि एक इंसान फिर मुशक्कत में चला जाएगा अगर वो सारी नमाजों की कज़ा अदा करने लग जाएगा। तो अल्लाह ताला ने इस बात की इजाज़त दी है कि अगर आपके पास सिर्फ पाँच या पाँच से कम नमाजें जो है आपकी फौत हो गई हैं आपकी इस कंडीशन की वजह से, कि आप किसी बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से आप बेहोश हो गए या आपकी अकल चली गई, तो अगर आपकी पाँच या पाँच से कम नमाजें मिस हुई हैं, तो जब आपकी अकल वापस आएगी, जब आप होश में आ जाएंगे, तो आप उन नमाजों की कज़ा अदा करेंगे। लेकिन अगर इससे ज़्यादा मिस हुई हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उन नमाजों को आपके माफ़ कर देंगे और आपको उन नमाजों की कज़ा अदा करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी हमने शुरू देखी थी नमाज की, वो क्या क्या थी? आपने देखा वो इस्लाम, बलूगत और अकल थी। अब हम सेहत के लिहाज से देखेंगे कि नमाज की क्या शराइत है। पांच शराइत ऐसी हैं जिन पे तमाम फुकाहा का इत्तेफाक है। एक जो है वो अत्तहारा, ठीक है, यानी पाकीज़गी। सतरुल औरा, यानी जो आपकी सतर है वो। और इस्तकबाल किबला, यानी किबला की तरफ रुख होना। और दखूलुल वक्त, यानी वक्त का दाखिल हो जाना। और अन्निया, यानी ये पांच चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी नमाज के लिए शर्त हैं। तहारत सबसे पहले आ जाती है, और तहारत की दो किस्में हैं, एक हकीकी तहारत, एक हुक्मी तहारत। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने तहारत का टॉपिक पढ़ा था तो हमने इन दोनों तहारतों के बारे में डिटेल से पढ़ा था। हकीकी तहारत वो होती है जो कि आपके अपने कपड़ों पे या आपके जिस्म पे जो लग जाती है, ठीक है, और उसके लिए हम सब कुछ पढ़ चुके हैं कि किस तरह से उससे पाकीज़गी आप हासिल गिनेंगे। हुक्म तहारत जो वो आपकी जो वक्ती लाइक जैसे कि हद से अकबर हद से असगर हो जाता है, कि किसी को जनाबत लाहक हो गई तो उसको अब ताहिर होना है, या किसी का वजू टूट गया तो अब उसको वजू करके जो है वो ताहिर होना है। ठीक है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जो है वो डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके बाद है सतरुल औरा, यानी
آپ کا سطر کہاں تک ہے؟ آپ یہاں سے دیکھیں کہ عورا کا جو میننگز ہے وہ کیا ہے، یعنی آپ کو یہاں سے عورت کا بھی پتہ چلے گا کہ یہ چھپانے والی چیز ہوتی ہے۔ آج بہت سی عورتیں اس پہ اعتراض بھی کرتی ہیں کہ ہم پردہ کیوں کریں، اور کہیں حکم نہیں ہے پردے کا اور یہ وہ، لیکن آپ کو ڈائریکٹ اگر نہیں بھی حکم ملتا، ویسے تو قرآن میں آپ کو مل جاتا ہے کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سروں کے اوپر سے ڈال لیں، ٹھیک ہے، یعنی ہیڈ ٹو ٹوز وہاں پہ آپ کو کور کرنے کا حکم مل جاتا ہے۔ پھر بھی لوگ بہت آبجیکشن کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں مختلف چیزوں سے آپ کو اس کی اہمیت پتہ چلتی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کوئی چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے نا، آپ اس کو اتنا زیادہ چھپا کے رکھتے ہیں۔ آپ کے پاس جیولری ہوگی، کیونکہ آپ خواتین سے ہم بات کر رہے ہیں تو میں اس لیے جیولری کی بات کر رہی ہوں۔ ایک جیولری وہ ہوتی ہے انسان کی جو ایک آرٹیفیشل جیولری ہوتی ہے، ایک عام سی جیولری ہوتی ہے۔ ایک جیولری آپ کی گولڈ کی جیولری ہوتی ہے۔ تو کیا آپ اس کو دونوں کو ایک جیسا ٹریٹ کرتے ہیں؟ یوزولی کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری گولڈ کی جیولری ہوتی ہے اس کو ہم بہت سنبھال کے اور اندر چھپا کے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور آرٹیفیشل جیولری کو ہم پھر بھی سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یعنی جو ایک قیمتی چیز ہے نا، جو جتنی زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے آپ اس کو اتنا زیادہ اندر اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں۔ تو آپ یہیں سے اندازہ کریں کہ عورت کتنی قیمتی ہے۔ عورت اتنی قیمتی ہے جب بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عورت کو بھی سطح چھپا کے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک، اب یہ ہے کہ کہاں سطر کی کیا وہ ہے، یعنی کیا سطر، عورت کا کیا سطر ہے اور مرد کا کیا سطر ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں بھی مختلف علماء کی مختلف آرا ہیں، لیکن راجہ کال کے مطابق جو مرد کا جو سطر ہے، مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک فرض ہے، یعنی اس کے بغیر اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور اگر انسان کے پاس مزید کپڑا ہو تو اس کو جو ہے وہ اپنے کندھے، جو اس کے شولڈرز ہوتے ہیں، ان کو بھی کور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر کپڑا آپ کے پاس ہے تو آپ کو شولڈرز کو بھی کور کرنا چاہیے، لیکن کم از کم دیکھیں آج تو الحمدللہ ہم بہت آسانی کے دور میں رہ رہے ہیں، الحمدللہ ہم لوگوں کے پاس تو بہت کچھ موجود ہے، لیکن آج بھی کچھ علاقے ایسے ہوں گے بیچارے، کچھ بالکل غریب لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ پرانے دور میں چلے گئے جہاں صحابہ کرام ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام کے پاس اتنا بھی نہیں ہوتا تھا کپڑا کہ وہ اپنے پوری باڈی کو کور کر پاتے۔ جیسے کہ آپ کو ان کی نمازوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو حکم تھا کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد سجدے سے اٹھیں، تاکہ مرد پہلے سجدے سے اٹھ کے اور نارمل طریقے سے بیٹھ جائیں، یہ نہ ہو کہ مرد سجدے میں ہوں اور عورتیں اٹھ جائیں اور مردوں کی شرم گاہ وغیرہ پہ عورتوں کی نظر پڑ جائے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس لیے یہ جو سارے احکامات ہیں وہ سارے حالات کو کنسیڈر کرنے کے بعد یہ احکامات دیے جاتے ہیں۔ تو ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو سطر ہے یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن زیادہ مستحب یہ ہے کہ آپ اپنے کندھوں کو بھی کور کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی افضل تو یہ ہے کہ آپ اپنے کندھوں کو بھی جو ہے وہ کور کریں، اپنی ران کو بھی کور کریں، سب کچھ۔ لیکن اگر آپ کے پاس کپڑا کم ہے، کوئی مجبوری ہے، کچھ ایسا ہو جاتا ہے، تو پھر اگر آپ کی ران بھی تھوڑی بہت نظر آ جائے تو علماء اس میں بھی پھر اجازت دیتے ہیں کہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر عورت کا کیا سطر ہے؟ عورت کا سطر میں بھی آپ میں سے آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ایک چیز تھوڑی سی نئی ہو کہ عورت کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ پورا کا پورا جو ہے وہ ہیڈ ٹو ٹوز وہ سطر ہی ہے اس کے لیے، سوائے چہرے اور ہاتھوں کے۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ کو دو مختلف اقوال ملتے ہیں۔ جو ایک قول ہے جو کہ حنفی علماء کا جو قول ہے ان کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت پاؤں، چہرے اور ہاتھ یہ تین چیزیں کھلی رکھ سکتی ہے، جبکہ جو جمہور کا قول ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کے جو پاؤں ہیں وہ بھی چھپانا ضروری ہے۔ اور اس میں وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ کیا عورت ایک دوپٹے اور ایک قمیص میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر قمیض اتنی لمبی ہے کہ اس کے پاؤں کا اوپر والا حصہ ڈھک جائے تو وہ اس میں نماز پڑھ لے۔ یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ عورت کے لیے نماز میں پاؤں کو بھی کور کرنا ضروری ہے، کم از کم اتنا ضرور کہ آپ کے جو پاؤں کا جو اوپری حصہ ہے کم از کم وہ ضرور ضرور کورڈ ہو۔ ٹھیک ہے، ورنہ اب دیکھیں آج کل جو ہمارے جو ڈریسز ہوتے ہیں، ہم لوگ تو لمبی لمبی قمیضیں نہیں پہن رہے ہوتے، یوزولی ایک یوزول ڈریس کی میں یہاں پہ بات کروں گی کہ ہمارا یوزولی ڈریس کیا ہوتا ہے کہ ہم نارملی شرٹس اور شلوار ٹراؤزرس ہم لوگ یہی پہن رہے ہوتے ہیں۔
और होता क्या है कि यूजुअली नमाज जब पढ़ रहे होते हैं, जैसे आजकल की जो स्ट्रेट पैंट्स या ट्राउजर्स वगैरह चल रहे हैं, उसमें क्या होता है कि जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं और जब हम सजदे में जाते हैं, तो अक्सर लोगों का आपने देखा होगा कि वो ट्राउजर ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर उनके नीचे से पूरे एंकल्स वगैरह तक खुले हो जाते हैं। तो ये आपके लिए सही नहीं है, मतलब इसमें औरत का सतर टोटली फुली कवर नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि या तो आपके कपड़े इतने ढीले ढाले हों, थोड़े से लंबे कपड़े हों, शलवार वगैरह, कि आपका अच्छे से कवर हो रहा पाऊँ, वरना आप नमाज में सॉक्स का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, जब से हमें ये चीज़ पता चली तो अब हम यही कोशिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि सॉक्स पहन के फिर नमाज पढ़ रहे होते हैं। इवन बैग्स में भी आप अपने सॉक्स रख लेके कहीं बाहर भी आप हों, तो अगर आपको नमाज का वक्त आ जाए तो आप वहाँ पे भी सॉक्स निकाल के और नमाज पढ़ लें, तो उसमें क्या होता है कि आपका ऊपरी हिस्सा कवर हो जाता है। वरना ये कि आपकी शलवारें इतनी खुली हों, ठीक है, कि वो आपका पाँव का ऊपर वाला हिस्सा कवर कर रहा हो। वरना भी क्या है कि आपकी जो अबाया है, या तो आप अबाया पहन के नमाज पढ़ रहे हैं तो अबाया आपका इतना लंबा है कि वो आपके पाँव का ऊपरी हिस्सा कवर कर। या खा लो। विश्वास से कहो, मम्मा कह रही है मुझे ना चाय गरम करके ला दो। जी हाँ जी। बुशरा, आपको माइक ओपन हो गया जी, जजाकिल्लाह खैर। ठीक है ना, तो ये आप में से सबको पता था पहले कि पाँव भी कवर होने चाहिए नमाज के दौरान? किस किस को पता था? पाँव के कवर करने का तो नहीं हमें आइडिया था। जी मैडम हमें ये टखनों तक का पता है कि टखने तक होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे लिए भी ये एक नई चीज़ थी जब हमें पता चली थी हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये है कि अब आप यहाँ पे देखें, आपको दोनों अकवाल मिल रहे हैं और राजे कौल के हवाले से आपको दलील भी मिल रही है। और आप देखें कि अरब में ज़्यादातर वो लंबी कमीज़ें पहनने के रिवाज हुआ करता था। अगर आप उस दौर को देखें तो वो लंबी लंबी से जो है ना कमीज़ें पहना करते थे। उनकी लंबी कमीज़ें इतनी लंबी होती थी कि वो उनके पाँवों के ऊपर वाले हिस्से को भी कवर कर लिया करती थी, तो उसमें सॉक्स पहनने की ज़रूरत नहीं होती थी। अगर आज आपके कपड़े भी इतने लंबे हैं, जैसे कभी हमने बात की, या तो आपकी शलवार इतनी लंबी है या आपके अबाया इतने लंबे हैं कि आपके पाँव का ऊपर वाला हिस्सा एटलीस्ट कवर हो जाता है, तो फिर आप उसमें नमाज पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप कोशिश ये कर लें कि आप सॉक्स पहन के नमाज पढ़ लें। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी मैम, एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर गैर महरम हो तो चेहरा भी ढांपना चाहिए। जैसे सफर के दौरान जी बाज का मैम नमाज जब पढ़नी होती है, कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे बेशक दूर ही सही लेकिन मर्द हजरात होते हैं, जी तो वहाँ मुझे एक दो लोगों ने कहा कि आप जैसे मैंने निकाब किया हुआ होता था ना, तो वैसे ही मैंने नमाज पढ़ लेनी। जी तो उन्होंने कहा कि जो कपड़ा है वो आपके चेहरे से ना लगे, आप ऐसे नमाज पढ़ने की बजाय ना अपने मुंह के ऊपर चादर लटका के नमाज पढ़ें। तो मैम जब चादर लटका के नमाज पढ़ते हैं तो फिर ना वो चादर कहना चाहिए कि बार बार ढीली हो रही होती है। फिर आपको पता है वो जी अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन नमाज में क्रिएट करती है। बिल्कुल। वहां लेकिन ये पे भी। बिल्कुल, लेकिन ये हमें कहीं मिल नहीं रहा ना। देखिए, वो तो आप हालत एहराम की बात है कि हालत एहराम में जो है वो आपके चेहरे पे कपड़ा नहीं टच होना चाहिए। लेकिन आम बिल्कुल। नमाज, जी जी, आम नमाजों के लिए तो ऐसा कहीं हमें हुक्म नहीं मिलता। जी जी ठीक है, बस ठीक है, फिर इसका मतलब जैसे हम वेल में होते हैं वैसे ही नमाज पढ़ लिया करें। एग्जैक्टली exactly। क्योंकि देखिए हम लोग कभी जाते हैं, देखिए हर कोई, ज़ाहिर है कि आप जनरल बिल्कुल बात करें तो हम लोग बाजार भी जा रहे होते हैं, हम लोग घूमने के लिए भी जा रहे होते हैं, और बहुत सारी जगहों पे नमाज का टाइम आ जाता है, तो आप जिस उसमें हैं आप बिल्कुल नमाज अदा कर सकते हैं। नकाब जो आपने लगाया है उसके साथ ही आप नमाज अदा कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में भी बाज का ऐसे हो जाता है कि फैमिली के साथ बंदा गया होता जी है, एग्जैक्टली बाकी exactly। सब नहीं कर सकता बंदा कि आप हमारे लिए असर और मगरिब का टाइम ना रखें, या मगरिब और इशा में नमाजों, कुछ लोग तो ख्याल करते हैं कोई भी एहतमाम, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो नहीं नमाजों का ध्यान रखते। तो उसमें बिल्कुल। यह है, ठीक है चलें वेल में पढ़ लें। अच्छा मैम, ये पाँव ढांपने वाला जो है, मुझे जी जी ये मुझे इतना समझ नहीं आया क्योंकि मैंने पहले सुना भी नहीं था। जी बिल्कुल, देखिए वो सही आप कह रही हैं, क्योंकि जब हमें भी पता चला था तो हमें भी एक नई सी बात लगी थी। ठीक है, लेकिन जब हमने इस पे दलाइल भी देखे ना, कि नबी पाक से हमने देखे यहाँ पे जो हदीस की उन्होंने जो दलील दी है, उसमें क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर कमीज इतनी लंबी है कि उसके पाँव का ऊपर वाला हिस्सा ढका हुआ है तो वो इसमें नमाज पढ़ ले। तो इससे फिर उलमा ने ये चीज निकाली है कि नमाज में औरत के पाँव भी, कम से कम जो पाँव का ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, अगर आपका नीचे वाला हिस्सा नहीं भी कवर हो रहा तो जो ऊपरी वाला हिस्सा है वो कवर आपको होना चाहिए।
इसको आप लोग खुद भी अपने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैम, मेरा भी इसी से रिलेटेड ही है क्वेश्चन कि बिलफर्ज आजकल जिस तरह गर्मियां हैं और घरों में ही नमाज पढ़ रहे होते हैं हम लोग, तो क्या अगर सॉक्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते तो फिर हमारी नमाज नहीं होगी? देखिए इसमें जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, दो अखबार आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और जो राजे कॉल के मुताबिक उसमें ये है कि आपके पाँव कवर अप होने चाहिए। या तो उसमें भी ये है कि आप कोई ऐसे ट्राउजर्स, जैसे खुली शलवारें भी होती है ना, बाज़ दफ़ा आपके ट्राउजर्स होते हैं, लंबे होते हैं, होते हैं। आप या तो उनको इस्तेमाल कर लें कि उससे आपकी जो पाँव का ऊपरी हिस्सा है वो कवर हो जाए, ठीक है। जी। या फिर आप सॉक्स वो ले लें जो बिल्कुल लाइट से सॉक्स होते हैं, ठीक है, जो स्किन से कलर के सॉक्स होते हैं, लाइट लाइट से, जिनका मटेरियल लाइट होता है। सिर्फ नमाज के लिए आप उनको पहन लें और नमाज के बाद आप उनको उतार दें। इस तरह से हम कर सकते हैं फिर। जी, किसी और का कोई सवाल है? क्योंकि मुझे पता है ये सारे, कोई नई चीज़ इंसान को पता चलती है तो बहुत सारे सवाल जहन में उठते हैं और आप कंफ्यूज भी हो रहे होते हैं। तो इसीलिए किसी का भी कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। इसमें यही है कि देखिए, आप सिर्फ नमाज के टाइम पे आप पहन लें सॉक्स, हर वक्त आपको नहीं पहनने की बिल्कुल ज़रूरत। आप वुजू करके आए, नमाज के टाइम पे पहने थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आप उनको उतार के रख दें। और शुरू में ज़ाहिर है आपको आदत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने अरसे से हम लोग ऐसे ही नमाज पढ़े तो हमें आदत नहीं होती। लेकिन एक वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला जब आपको इसकी आदत बन जाएगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो गया कि मतलब हम कोई, मतलब खुद ब खुद हाथ चले जाते हैं सॉक्स की तरफ, अब इतनी आदत हो गई है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आहिस्ता से करके आप लोगों की भी आदत हो जाएगी। शुरू में ज़ाहिर है सबके लिए एक बहुत नई चीज़ है और मुश्किल भी लगेगा कि एक भाई एक एहतमाम भी करना है, ज़ाहिर है सॉक्स लेके आना पहनना। लेकिन आहिस्ता से करके क्या होगा कि आप अपनी जान नमाज के साथ ही उन सॉक्स को रखना शुरू कर दें, बिल्कुल हल्के से कोई सॉक्स लेके उनको आप रखना शुरू कर दें। और फिर वो पहन के आप नमाज पढ़ लें इंशाल्लाह ताला। ये भी सही है मैम, आपने आइडिया दिया है कि घर में आमतौर पे खवातीन को अगर अपनी जाए नमाज ही एक जगह बना लें, मर्द हजरात तो जहां से भी जाए नमाज उठा के पढ़ लें, खवातीन एक साइड पे जहां जाए नमाज है बास्केट में साथ में सॉक्स रख दें, तो वहां से जिसने नमाज पढ़नी हो वो नमाज पढ़ने के लिए सॉक्स पहन ले। ये मुझे आइडिया अच्छा लगा। अब बिल्कुल आप नमाज के लिए पहन लें, उसके बाद आप उतार दें, क्योंकि डेफिनेटली मुझे आइडिया है कि सारे बहुत इलाके में बहुत गर्मी भी होती है और इंसान को बड़ा मुश्किल भी हो रहा होता है। लेकिन नमाज में आपको ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं, आप उसके लिए आप 10-15 मिनट के लिए पहन लें। उसके बाद आप उनको उतार के फिर वहीं पे रख दें। मैम आजकल तो एक चादरें भी आ गई हैं नमाज वाली, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। हम्म। के बाद अंदर में वो इतनी लंबी लंबी होती हैं कि वो बड़ा जबरदस्त सोल्यूशन है बच्चियों के लिए। मैंने तो एग्जैक्टली। बेटियों के लिए हल निकाला है, क्योंकि ये अक्सर ही नमाज में दुपट्टा ही ठीक करती रहती थी, जी तो उनके लिए वो चादरें बेस्ट सोल्यूशन है कि उनसे कहें भी आपने इस चादर में नमाज पढ़नी है। वो सर से लेकर पाँव तक वो लंबी लंबी भी होती हैं, पाँव कवर ही होते हैं उसके अंदर, वो बेस्ट है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्यूशंस आपके पास बहुत निकलेंगे जब हम इंशाल्लाह सॉल्यूशन निकालना चाहेंगे ना। आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। और मुझे तो फिर उसके बाद ये भी एहसास हुआ कि ये एहतियात के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर आप जब जाते हैं तरावी के लिए या कभी भी बाजमा नमाज के लिए, आप देखें औरतों के टखने नंगे हो जाते हैं सजदे में। अक्सर औरतों के टखने, क्योंकि सब ज्यादातर जो आजकल ट्राउजर्स वाला चल रहे हैं वो ऊपर से इतने फिटेड, कुछ ऐसा होता है कि जब आप सजदे में झुकते हैं तो वो ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है कि आप एक तरह से सेफ हो जाएंगे, कि आपके टखने भी आपके फुली कवर्ड रहेंगे उस सॉक्स की वजह से, या जो भी आपके बड़े आप अबाया पहन रहे हैं उसकी वजह से। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपके लिए एक एक वक्त आएगा कि आपके लिए ये काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और मैम ज्यादातर घरों में ना खवातीन जो सूट पहनना होता है ना उसी के दुपट्टे में नमाज पढ़ रही होती हैं ज्यादातर। ये बहुत मैंने कम घरों में ट्रेंड देखा है कि नमाज की चादरें किलियों पे लटकी हों, या नमाज की ये जो मैंने आपको बताया ना वो जुब्बा टाइप होता है, वो सिला सिलाया मिल जाता है, अब भी आया मार्केट में पिछले जी साल से। जी 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 वो जी। वो या जो पौने 2 गज कपड़े के साथ सिलवा के जो चादरों की, कुछ मैंने बहनों के घरों में देखा है कि उनकी नमाज की चादरें बनी होती हैं, वरना खवातीन जो सूट पहनना होता है ना हम्म उसी वाले के दुपट्टे में ही नमाज पढ़ लेती हैं, और बार बार दुपट्टा भी खुल रहा होता है, तो वो हम्म। अच्छी सिचुएशन ही बन रही होती है। असल में हम कुछ चीजों का ना बहुत मतलब फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, स्पेशली जो दीन की चीजें हैं ना। हम क्या कहते हैं, अल्लाह कबूल करने वाला, अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। बिल्कुल, देखिए अल्लाह ताला कबूल करने वाले हैं, लेकिन ये बात भी आपने पढ़ी है कि बहुत से नमाजी ऐसे हैं कि जिनकी नमाजें उनके मुंह पर वापस मार दी जाती हैं। ये अभी जैसे हमने पढ़ा फवैलुल लिल मुसल्लीन।
तो मुसल्लीन के लिए वैल भी तो है। बिल्कुल अल्लाह ताला कबूल करने वाले हैं, अल्लाह ताला आपकी नियत जान रहे हैं, लेकिन एक एहतमाम भी तो ज़रूरी है ना। आप देखिए दुनिया में भी कहीं जाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं, किसी की शादी में जाते हैं, तो आप एहतमाम करके जाते हैं ना, तैयार होके जाते हैं ना। तो नाउजुबिल्ला हम नमाज को या मतलब इतना हम इसको वो कर लेते हैं कि हमें किसी एहतमाम की ज़रूरत ही नहीं है। तो थोड़ा सा हमें इस चीज़ का एहतमाम करना चाहिए कि हम नमाज के लिए जा रहे हैं तो हमारा सत्तर एटलीस्ट कवर हो। आप देखें कि बहुत सारी खवातीन की हाफ स्लीव्स पहनी होती हैं, उनके बाजू कवर नहीं हो रहे होते, और वो वही हल्का फुल्का जैसे आपने कहा दुपट्टा पहन के और नमाज। आप घर के कपड़ों के जो दुपट्टा उस पर आप नमाज पढ़ सकते हैं, अगर वो दुपट्टा आपका इतना बड़ा है कि आपके हाथों को, आपके सतह को फुली कवर कर रहा है, तो आप बिल्कुल नमाज पढ़ सकते हैं। उस दुपट्टे में कोई मना नहीं है आपको, लेकिन आप एहतमाम करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस दुपट्टे में आप नमाज पढ़ सकते हैं। इल्ला माशाल्लाह ये कि वो आपके सतर को कवर कर रहा हो। ये ना हो कि पूरी नमाज में आप सिर्फ अपने दुपट्टे को खींच खींच के उसको बड़ा ही करने की कोशिश करते रहें, या आप जब रुकू में जाए सजदे में जाए आपको दुपट्टा खुल रहा हो। ये सब नहीं होना चाहिए। आप उस दुपट्टे को अच्छे से फिक्स कर लें, अगर वो बड़ा है, आपके हाथों को कवर कर रहा है, आपके सतर को कवर कर रहा है, और आपने उसको अच्छे से फिक्स कर लिया कि वो बार बार नहीं खुल रहा, तो आप उसमें नमाज पढ़ सकते हैं, उसकी इजाज़त है। ठीक है, लेकिन जो है आपने सतर को आपने अच्छे से कवर करना चाहिए। ठीक है, और इंशाल्लाह कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमें चीज़ें पता चल रही हैं आप लोग भी इसकी आप बिल्कुल तहकीक भी कीजिएगा, औरत के पाँव छुपाने वाले के बारे में। ठीक है, हमने भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको देखें यहाँ पे मैंने दलील भी दे दी है हदीस की। तो इंशाल्लाह आहिस्ता से करके ये चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके बाद है इस्तकबाल किबला, यानी किबला रुख होके नमाज पढ़ना। इसमें यह है कि अगर कोई जानबूझकर किबले की सिमत छोड़ के किसी और जाने मुंह करके नमाज पढ़े तो उसकी नमाज बातिल है। ठीक है, सिवाय कुछ कंडीशंस के। यानी देखिए हालत जंग में है, अब हालत जंग में इंसान नमाज पढ़ रहा है, सामने दुश्मन मौजूद है, तो हो सकता है कि आपको सही किबले की तरफ आप रुक करके नमाज नहीं पढ़ सकें, तो उसमें अल्लाह ने आपको इजाज़त दी है कि आप जिस तरफ भी हों उस तरफ आप पढ़ लें रुक करके। इस तरह से कोई इंसान बीमार है और बेचारा वो बार बार नहीं हिलजुल सकता, उसको बार बार किबले की तरफ उसका, देखिए घरों में तो आपके लिए पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन अगर कोई बंदा बेचारा आईसीयू में है, बार बार उसके बेड को हिला के और नहीं चेंज कर किया जा सकता उसका रुख, तो उसको फिर अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है। या कोई एक ऐसा कैदी जिसको कि बांध दिया गया हो। ठीक है, आप देखें बहुत से मुसलमान कैदी हैं, गजा के कितने मुसलमान हैं जो कि इसराइल की कैद में हैं, या इस तरह से और भी कहीं पे आपको मिल सकते हैं जिनको बांध दिया गया हो, और वो बेचारे मूव नहीं कर सकते, तो वो कैसे नमाज पढ़ें। तो वो जिस भी डायरेक्शन में है उनको उस डायरेक्शन में नमाज की इजाज़त अल्लाह ने दे दी है। इसके अलावा जो नफली नमाज है, नफली नमाज के लिए भी हमें यह मिलता है कि नफली नमाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पे अदा कर लिया करते थे। और उसमें आप ये करते थे कि जब आप नफिल नमाज शुरू किया करते थे ना, जब स्टार्टिंग होती थी, नियत बांधते थे, तो उस टाइम आप अपनी सवारी का रुख किबले की तरफ कर लिया करते थे और नियत बांध लिया करते थे। उसके बाद आपकी सवारी जिस सिमत भी जाती रहे, ठीक है, भले वो किबले से हट भी जाए, तो आप उसी सिमत में रुक करके नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन ये सिर्फ नफली नमाज के लिए है। ठीक है, फर्ज नमाज के लिए ये नहीं होता था। फर्ज नमाज के लिए तो आप बाकायदा, आपको पता है फर्ज नमाज के लिए कयाम भी ज़रूरी है। जैसे कि सवारी पे भी अगर आप हों तो आपको सवारी से उतर के खड़े होके फ़र्ज नमाज का एहतमाम करना चाहिए, कयाम करना ज़रूरी है। और फ़र्ज नमाज की पूरी नमाज के लिए आपको किबला रुख होना ज़रूरी है। नफली नमाज के लिए सिर्फ स्टार्टिंग में आप किबला रुख हो जाएं, बाद में आपकी सवारी जहाँ पे भी चलती रहे, जिस रुख में भी चलती रहे, आप अपनी नमाज को कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन फ़र्ज नमाज के लिए क़याम ज़रूरी है, फ़र्ज नमाज के लिए पूरी की पूरी नमाज के लिए किबला रुख होना ज़रूरी है। जानबूझ के आप अपने किबले को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है मोबाइल्स में इतनी ऐप आ गई हैं जिसमें किबला फाइंडर, आपको आराम से कहीं पे भी आप जाएं, आप किबला को फाइंड करके वहां पे रुक करके नमाज पढ़ सकते हैं। उसके बाद है वक्त का दाखिल होना। ठीक है, यानी नमाज का वक्त दाखिल होने से पहले नमाज पढ़ना जायज नहीं है। यानी जिस वक्त जो है वो नमाज का वक्त स्टार्ट होगा आप उसी वक्त नमाज पढ़ेंगे। ये नहीं है कि जोहर का वक्त अगर 1:30 स्टार्ट हो रहा है तो आप 12 बजे नमाज पढ़ने के भाई मुझे तो अब सोना है या मुझे तो कहीं जाना है तो मैं नमाज ही पढ़ सकूंगी।
تو ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز کا وقت داخل ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے وقت نکالنے کے بعد بھی نماز پڑھنا پسندیدہ چیز نہیں ہے، سوائے یہ کہ آپ کے پاس کوئی شرعی عذر ہو۔ یعنی کہ ظہر کا وقت اگر آپ کا 4:30 بجے تک ہے، تو آپ کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اسی وقت کے اندر اندر اپنی نمازوں کو ادا کر لیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو نماز کا وقت ہے نا، اس میں نماز کا تو وقت کی ایک ڈیوریشن آپ کو دی جاتی ہے نا، جیسے زور کا وقت سپوز 1:30 بجے سے سٹارٹ ہو کے 3 بجے تک ہے یا 3:30 بجے تک ہے، تو آپ کو پورا پورا ایک بڑا ٹائم دیا جاتا ہے۔ لیکن اس ٹائم میں بھی آپ کے پاس اجر کے مواقع مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو جو سب سے پہلے اول وقت نماز پڑھتا ہے اس کا اجر بہت زیادہ ہے، جو اول وقت نکال کے اس کے بعد نماز پڑھتا ہے اس کا اجر اس سے کم ہوتا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتے 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 ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ اس کا مکروہ وقت ہوتا ہے، یعنی نماز وہ پڑھ تو سکتا ہے لیکن وہ ایک کراہت والا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ اپنے اجر میں خود کمی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ کو، ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دیکھیں جب نماز ہم نے ادا کرنی ہی ہے، ایک کام ہم نے کرنا ہی ہے، تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ شرعی عذر کے بغیر اس کو ڈیلے نہیں کریں۔ کبھی کبھی ڈیلے ہو جانا تو اٹس نارمل، کہ ٹھیک ہے آپ کہیں اسٹک ہو گئے ہیں، کچھ ہو گیا ہے لیکن نماز کا وقت باقی ہے اور آپ گھر پہ آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، وہ کبھی کبھی آپ کے لیے شرعی عذر ٹھیک ہے۔ لیکن ہر وقت کا اس کو روٹین بنا لینا کہ ہر نماز کو ہی آخری وقت پہ پڑھنا، یہ چیز پسندیدہ پھر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ شرعی عذر کے بغیر آپ کو نماز کو بلا وجہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر آخری چیز جو آپ کی آ جاتی ہے وہ نیت۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز کی نیت کے کوئی الفاظ ثابت نہیں ہیں، بلکہ نیت آپ کے صرف دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور جب بھی آپ کو نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو آپ دل میں نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں جو ہوں نماز کے لیے کھڑی ہو رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ان شاء اللہ تعالیٰ مطلب کوئی آپ کے الفاظ اسپیسیفک نماز کے لیے، نیت کے لیے نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے آج ہم اتنا ہی اپنا رکھیں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس سے ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ باقی اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی پوچھنا ہے جو آج تک ہم نے پڑھا ہے طہارت کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے، تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ میرے خیال سے لاسٹ کلاس میں یاسمین آج بھی نہیں آئی تھیں کلاس میں، جی یاسمین نے سوال کیا تھا لاسٹ کلاس میں، تو میں نے ان کے حوالے سے جواب گروپ میں شیئر کر دیا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے پوچھا تھا کہ اگر انسان کے پاس ٹائم کم ہو تو کیا وہ بغیر غسل کے صرف تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی اس پہ اوپر غسل فرض ہے، پانی موجود ہے لیکن ٹائم کم ہے، اس کو یہ ہے کہ اگر میں غسل کروں گا تو نماز کا ٹائم نکل جائے گا، تو کیا وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو کہیں گے کہ آپ اس وقت تیمم کر کے نماز پڑھ لیں اور بعد میں غسل کر کے نماز پڑھ لیں، لیکن جو راجح قول کے مطابق ہے وہ یہی ہے کہ تیمم کی شرط یہاں پہ پوری نہیں ہو رہی ہے۔ تیمم کی شرط ہی یہی ہے کہ یا تو پانی موجود نہیں ہو، یا پانی ہو تو پانی کے استعمال سے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو، آپ کی بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔ یہاں پہ دونوں میں سے کوئی بھی باتیں پوری نہیں ہو رہی، تو صرف تاخیر ہو جانا، یعنی وقت میں دیر ہو جانا، وقت کا نکل جانا تیمم کے لیے کوئی بھی شرط نہیں ہے، تو اسی لیے آپ کو غسل کر کے ہی نماز ادا کرنی چاہیے۔ یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم کلاس کو اینڈ کر دیں گے۔ چلیں آپ کا وقت بھی پورا ہو گیا ہے، اور میرے خیال سے آپ لوگ کی نیکسٹ کلاس نہیں ہے، تو ہم کلاس کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے طہارت حاصل کرنے اور صحیح طریقے سے نمازوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔